సికిల్ సెల్ అనీమియా వ్యాధి అనేది ఎర్ర రక్త కణాలను ప్రభావితం చేసే ఒక జన్యుపరమైన వ్యాధి. ఈ వ్యాధి ఉన్న వ్యక్తులలో ఎర్ర రక్త కణాలు కొడవలి లేదా నెలవంక ఆకారంలో మారి ఉంటాయి. ఈ అసాధారణ ఆకారం వల్ల రక్త కణాలు రక్తనాళాల గుండా సులభంగా ప్రవహించలేవు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 7.7 మిలియన్ల మంది ప్రజలు ఎస్సీడీతో జీవిస్తున్నారని అంచనా. భారతదేశంలో ఎక్కువగా గిరిజన ప్రాంతాలలో సికిల్ సెల్ వ్యాధి ప్రబలంగా ఉంది. ఎస్సీడీ జనాల సంఖ్యలో భారతదేశం ప్రపంచంలో 2వ స్థానంలో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన జనాభా సికిల్ సెల్ వ్యాధి ప్రబలంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రలోని గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఇటీవల నిర్వహించిన ప్రత్యేక పరీక్షల ద్వారా 1134 మంది సికిల్ సెల్ ఎనీమియా వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సికిల్ సెల్ వ్యాధి నిర్మూలన మిషన్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ 2022-23లో సుమారు 6.6 లక్షల మంది గిరిజనులకు సికిల్ సెల్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పనిచేస్తోంది. అల్లూరు సీతారామరాజులోని గిరిజన ప్రాంతాలలో సికిల్ సెల్ వ్యాధి ఎస్సీడీ రోగులు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. I am Professor Kattimani, Vice Chancellor, Central Tribal University of Andhra Pradesh. We are today here in Madagada village, Arku Valley. It is a tribal village. Our university is working for sickle cell anemia and thalassemia patients. We all know African continent is the highest suffering continent for sickle cell anemia. After Africa, India is suffering from number 2 in suffering of sickle cell anemia. This our Uttarandhra, North Andhra is dominated by tribal people. Here we can see a number of children, people suffering from sickle cell anemia. Our university is trying to build a bridge between patients, sufferers, tribal communities and government facilities, government healthcare facilities. We are in Madagada village with a family. The 12 years daughter Sumati is suffering from sickle cell anemia. Our university is a nodal agency to work on sickle cell anemia of this area. We tribes are 8% in Asia, and 1% out of 8%, 1% of tribal communities are suffering from sickle cell anemia. ఎక్కువ వాటర్ తాగాలి పాప. న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ బాగా తీసుకుంటావా బాబు? న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ యాపిల్ అయితే తింటాడు మేడం, బనానాస్ తింటాడు. I am Dr. Parkipanla Sridevi, working as Associate Professor in Central Tribal University of Andhra Pradesh in Department of Biotechnology. Here we are working in Araku Valley, which is very nearby to our university, near to Vijayanagaram. This Araku Valley is on the border of Orissa and also on the border of northern. It comes in the northern Andhra. This area has 90% of tribes, and most of the tribes are affected by sickle cell disease, which is a genetic disease. This disease has been seen mostly in tribes, and which is almost 1% in this area. The traits comes to at least 4%. When two traits marry, they have a sickle cell disease patients, and the traditional healer gives the symptomatic treatment. But whereas government healthcare system, we have strengthened the government healthcare system for diagnosis and treatment through ICMR National Task Force project, which was running in Madhya Pradesh also and now in Andhra Pradesh also. We are also working on stigma
pain assessment and also economic burden on the tribal communities for this. We are trying to make a policy document so that we can give to the government and strengthen the elements of the National Sickle Cell Mission, which has been started by the government of India in 2023 in June. And we are working on in different areas. We have developed under the leadership of Dr. Bonta B. Babu from She Division of ICMR, we have developed a stigma scale for Indian context through Central Tribal University. There are 6 districts all over India, tribal dominated districts working for the stigma scale, and now we have developed a stigma scale for Indian context, which was earlier there only in 5 countries of the world. ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తున్నారు, ప్రతి నెల వస్తున్నాను, జాగ్రత్తలు సలహాలు ఇస్తున్నారు, మందులు వాడాలని తప్పనిసరిగా చెప్తున్నారు. శ్రీదేవి మేడం ప్రాజెక్ట్ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా గురించి. నా పేరు బారిక్ కీర్తి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా నేను చాలా లబ్ధి పొందాను. సారు ప్రతి 15 రోజులకి ఒకసారి మేడం కానీ సార్ కానీ వచ్చి నన్ను ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. ఆరోగ్యం విషయం కానీ మళ్ళీ మందులు వాడటం కానీ దేని వల్లనైనా సరే జాగ్రత్తగా పాటించాలనేసి నన్ను ఎంతో అవగాహన కల్పించారు. ప్రతి నెలకి అయినా ఎప్పుడైనా సరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడం, బ్లడ్ చెక్ చేసుకోవడము, మందులు తీసుకొని ఫ్రీగా తీసుకుంటున్నాను, తీసుకొని జాగ్రత్తగా వాడుతున్నాను ప్రతిరోజు. హైడ్రోక్సీ యూరియా ఇంకా కొన్ని మందులు టానిక్స్ అవన్నీ వాడుతున్నాను. దీనివల్ల నాకు కొద్దిగా చాలా హెల్త్ఫుల్గా ఉంటున్నారు. మేడము పంపిస్తున్నారు, అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మరియు నేను ఒక సంవత్సరం వరకు రక్త మార్పిడి ఏమీ చేసుకోలేదు. అంటే కేవలము ఇలా ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వచ్చే నన్ను సలహాతో ఇలా ఉండాలమ్మా, ఇలా మందులు వాడాలమ్మా అనేసి నన్ను ఎంతోగానో ప్రోత్సహించారు. అందువల్ల నేను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. మందులు వాడుతూ నా పనులు నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను. సికిల్ సెల్ వ్యాధి నిర్మూలన మిషన్లో భాగంగా కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం బయోటెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి చెందిన డాక్టర్ పరికిపండ్ల శ్రీదేవి గారు ఐసీఎంఆర్ సహకారంతో గిరిజన ప్రాంతమైన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో సికిల్ సెల్ వ్యాధిగ్రస్తుల మీద పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలు పెంచడానికి వారు ఏ విధమైన ఆర్థిక భారాన్ని మోస్తున్నారు, వ్యాధి వలన వారు ఏ విధమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు అనే అంశాలను తెలుసుకొని వ్యాధిగ్రస్తులకు వ్యాధి మీద అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఈ సికిల్ సెల్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా డాక్టర్ పరికిపండ్ల శ్రీదేవి గారు అనేక మీటింగ్లు, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించారు.